हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 9 यूनिट 1 लो सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एंड 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो वीडियो को स्किप न करी समस्ते पेशेंसली शेष पर्यंत देख। मु ऑलरेडी मेजर पेपर 8 रो क्लास वीडियो को कंप्लीट कर देछि। तार प्लेलिस्ट मोर डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, तो सेठी क्लिक करके मेजर पेपर 8 रो क्लास गुडी को अटेंड करि पारो। ता सहित क्लास गुडी को जो पीडीएफ गुडी को अछि, पीडीएफ फाइल पाइबा पई डिस्क्रिप्शन मध्य टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अछि, तो सेठी ग्रुप रे ऐड हेले 2 रु 3 घंटा भितरे क्लास रो पीडीएफ पाई परिबो। ओके, तो ଏବେ ଆସ मेजर पेपर 9 यूनिट 1 लो प्रथमे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आछी, हेगले डैश मसिया रे जन्मग्रहण करथिले। 1770 मसिया रे हेगले जन्मग्रहण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विश्वविद्यालय रे प्रोफेसर पदवी पर हेगले नियुक्ति पाइथिले ना हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफी ऑफ राइट्स पुस्तक डैश रचना करथिले ना हेगले रचना करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रोगरे हेगले प्राणत्याग करथिले, एटा होची कजळा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा, हेगले डैश कर प्राकृतिक आईन नेचुरल लॉ तत्वर समीक्षक थिले ना ह्यूम को प्राकृतिक आईन तत्वर समीक्षक थिले, किए ना हेगले। दुईटी शॉर्ट क्वेश्चन अछि लुचि की। ओके, नेक्स्ट आसीबा, हेगले को मृत्यु परे तांको प्रभाव केवल जर्मन नुहे बरं डैश एवं डैश रे ठारे प्रसार लाभ करथिला, इंग्लैंड एवं अमेरिका रे मध्य हेगले को मृत्युर प्रभावटी पकाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को आसीबा, इंग्लैंड रे आदर्शवाद सृष्टि डैश अनबद्य अवदान थिला ना हेगलेंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगले राष्ट्र को एक डैश भाव में वर्णना करछंती ना दैवी अनुष्ठान बोली से वर्णना करछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को मतरे हेगलेंकर राष्ट्र संपूर्ण सोपान श्रेणी को नहीं गठित ना बसान क्वेट। बसान क्वेट को मतरे हेगले को राष्ट्र संपूर्ण सोपान श्रेणी को नहीं गठित। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा, हेगले डैश उपरे मात्राधिक गुरुत्व प्रदान करछंती ना राष्ट्र उपरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार ठारू समाज जेपरि श्रेष्ठ समाज ठारू राष्ट्र सेपरि श्रेष्ठ बोली डैश कहिथिले ना हेगले कहिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगले राष्ट्र को डैश एवं व्यक्ति को डैश भावे वर्णना करछंती लक्ष्य। हेगले राष्ट्र को लक्ष्य एवं व्यक्ति को उपाय बा माध्यम भावे से वर्णना करछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद निजे निजर ध्वंसर मंदी सपन करथाय बा पवन करथाय बोली डैश मत देइथिले ना कार्ल मार्क्स मत देइथिले। जे पूंजीवाद निजे निजर ध्वंस मंदी पुति थाय बा पवन करथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश माननकु मार्क्स सरभरार आख्या देइछंती ना श्रमिक माननकु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैपिटल डैश रचना करथिले ना कार्ल मार्क्स रचना करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक तत्व प्रथमे डैश को लेखनी परिस्फुटित होइतिला ना हेगले को लेखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगले को चिंताधारा को डैश आदर्शवाद रे कहा जाउथला ना द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा जाउथला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी संघर्षर चरम अवस्था डैश बोली मार्क्स मत देइथिले ना विप्लव बोली से मत देइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हेउची सामाजिक भित्तिर संरचना ना अर्थनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स डैश ठारू तर्कसंगत प्रक्रिया अनुकरण करथिले ना हेगले ठारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो डैश रचना करथिले मार्क्स और एंजेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मसिया कार्ल मार्क्स मृत्युवरण करथिले 1883 मसिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स डैश ठारे मृत्युवरण करथिले ना इंग्लैंड ठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो डैश मसिया रे रचना होइतिला 1848 मसिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मसिया रे कार्ल मार्क्स जन्मग्रहण करथिले 1818 मसिया रे। नेक्स्ट आसीबा कोन ना गोटे वाक्य रे उत्तर दियो अकॉर्डिंग योर एनईपी एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न अनुसार। तो किछि क्वेश्चन रहइबो
ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏବଂ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛୁ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1818 ମସିହାରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ହେନେରିକ୍ ମାର୍କ୍ସ ଜର୍ମାନୀର ରାଇନଲାଣ୍ଡଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? ନା ରାଇନଲାଣ୍ଡଠାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ପ୍ରଫେସର ଥିବା ସମୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନୀ କେବେଟ୍ ରୋଲେକ୍ସ, ଲୁଇସ୍ ବାଲୁକ୍ ପ୍ରଧିନ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦୁଇଟି ରଚନାବଳୀ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ 1848, ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ 1867। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଦୁଇଟି ରଚନାବଳୀ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 4କୁ ଆସିବା। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୱେବରଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ୱେବରଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ସଂଗ୍ରହରେ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା। ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ କେଉଁ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ସମାଜବାଦ ନୀତି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ। କ'ଣ? ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ସମାଜବାଦ ନୀତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କେବେ ଓ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ 1848 ମସିହାରେ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାକୁ ନିର୍ବାସନର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସମୟ ସମୟ ନିର୍ବାସନର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମଦର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ହେଗେଲ୍ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ହେଗେଲ୍ 1770 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ଟ୍ୟୁବରବର୍ଗ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ହେଗେଲଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା? ନା ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ହ୍ୟୁମ୍, ରୁସୋ, ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଗେଲଙ୍କ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହେଗେଲଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ରାଇଟ୍। 1821 ଏଟା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହେଗେଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ କ'ଣ ମତ ରଖିଥିଲେ? ନା ହେଗେଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଦୈବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡିଭାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଦୈବ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ହେଗେଲ୍ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଚରମ ସୋପାନ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ହେଗେଲ୍ କାହାର ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ରୁସୋଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ହେଗେଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶବାଦ କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଗେଲଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିନ୍ତନ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ସଫିଷ୍ଟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ହେଗେଲଙ୍କର ମତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ। ତ ହେଗେଲଙ୍କର ମତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ। କ'ଣ? ନା ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏହା ଥିଲା 2 ପ୍ରକାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଆସିବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏସବୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ, ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ିନିଅ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟି ନେଇପାର।
ହେଗେଲଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା? ଆଜି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି? ହେଗେଲଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍, ଦ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ରାଇଟ୍, ଦ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ରଚନା ଥିଲା। ତ ବେଟର ହବ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମେଜର ପେପର୍ 8ର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର ଆସିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛ, ଲେଖିପାର। Thank you all.